Mhm. So today, basically, আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে we are going to prove a couple of more theorems about circles. So circle, we all know diameter is the largest chord. So we all know diameter is the largest chord, but we have to prove that diameter is the largest chord. আমরা সবাই জানি diameter সবচেয়ে বড় chord. এখন proof করতে বললে আমরা অনেকে প্রবলেমটাতে পড়ি। So first of all, আমরা যে দেখবো যে diameter is the largest chord, আমাদের তো আগে compare করা লাগবে with other chords. The diameter is the largest, so we have to compare diameter with other chords and prove that it is the largest chord. So এই দেখি, so proof করার জন্য আমরা let's take CD. তো CD সাথে compare করি। CD তে এই we draw a circle, sorry triangle. So triangle COD. এখন আমরা একটা জিনিস করব, আমরা let's try to understand the theorem first. এরপর আমরা কি লিখবো এটা আমরা next slide এ দেখব। তো এখানে দেখি যে what can we see? তো আমরা একটা জিনিস বলতে পারি যে OA equal to OB equal to OC equal to OD. কেন? They are the radius of the same circle. Same radius. Secondarily আমরা দেখি যে in triangle COD একটা সুন্দর করে একটা জিনিস দেখি যে OC plus OD is greater than CD. কেন? একটা ট্রায়াঙ্গেলে, especially in a triangle, the sum of the two sides is always greater than the third side. এটা হচ্ছে কি বলে ট্রায়াঙ্গেলের একটা ফান্ডামেন্টাল থিওরি। So by saying that, এখন দেখি OC plus OD, তো আমরা এখন OC plus OD আমরা প্রুফ থেকে এখানে O আর OB তে সুইচ করতে পারবো। OA plus OB is greater than CD. এখন যদি আমরা এখানে লিখি এটা হচ্ছে AB is greater than CD. কেন? আমরা এই যে এটার ভ্যালু OC plus OD এর ভ্যালু is equal to OB plus OO কি বলে জানি OA plus OB। এখন আমরা যদি OA plus OB দিয়ে দেখি এটা এই দুটোকে অ্যাড করলে আমরা AB পাচ্ছি। So we can prove that AB is larger than CD. তো সিমিলারলি আমরা আরেকটা ট্রায়াঙ্গেল ড্র করেও আমরা প্রুফ করতে পারবো। Similarly, that AB is larger than কি বলে EF. So by comparing these two chords, আমরা আর যে কোনো chordই থাকুক না কেন, we can prove that AB is larger than that chord. Hence আমরা বলতে পারি যে AB is the largest chord of the circle, কারণ ওটা diameter. So আমরা এখন এক্সামে যদি এভাবে করে লিখি, of course আমাদেরকে মার্কস দিবে না, so আমাদের একটু সুন্দর করে লেখা লাগবে। That is in this format, যেখানে আমরা basically drawingটার কথা বলবো, then we are gonna write these, আমরা side note অবশ্যই দিব because side notes are very important, then আমরা এই ফরম্যাটে লিখবো। So once we use this format, আমরা easily marks পাবো, and theorem the most important thing is to understand what we are writing and what we are trying to prove. So that's it about this theorem. So we are going to move on to another theorem. আর এই থিওরেমে আমাকে বলেছে যে this is AOB or AB which passes through the center. তো এটা of course diameter. Again আমরা diameter আরেকটা থিওরি পড়বো। So এই থিওরিতে আমরা পড়বো যে এই যে অ্যাঙ্গেলটা, this angle subtended by this chord is subtended by this chord, এই chordের থেকে আমরা কি এই আর্কটা পাচ্ছি না, এই আর্ক বা এই chord দ্বারা subtended অ্যাঙ্গেলটা at the circumference is a right angle. So ACB is a right angle, আমার প্রুফ করা লাগবে। So first of all আমি দেখি কিভাবে প্রুফ করব। So আমরা first of all দেখো AC and BC জয়েন করা আছে। So to prove that আমরা এখন ইউজ করব, দেখো এখানে একটা জিনিস দেখি, এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে এটা কি স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল, এটা কি 180 না? It is a 180 degree angle, মানে একে স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল। So আমরা পড়েছি যে angle subtended by an arc or a chord is double at the center than the circumference. মানে এটা যদি 2x হয় এটা হবে x. তো এই থিওরি দিয়ে আমরা যদি আগাই তাহলে আমরা পাবো একটা ভেরি সিম্পল জিনিস, that is the other one. Angle at the circumference is ACB, right?
তাহলে এ সে বি দুইটা ডবল যেহেতু বলেছি ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল এট দ্য সেন্টার ইকুয়াল টু এ ও বি। এখন আমরা কি জানি টু রাইট অ্যাঙ্গেল, কেন ওয়ান স্ট্রেট অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু টু রাইট অ্যাঙ্গেল, এটা আমরা সবাই জানি। এখন আমরা লেটস সি আমরা এখন কি করব, আমরা এই টু কেটে দেব। অফকোর্স আমরা খাতায় কাটবো না, আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য কাটলাম। সো আফটার উই ডু দ্যাট উই গেট ওয়ান রাইট অ্যাঙ্গেল। সো সেমি সার্কেল দিয়ে যে অ্যাঙ্গেলটা সাবটেন্ড করা হয়েছে দ্যাট ইজ আ রাইট অ্যাঙ্গেল। তো এটা কি প্রুভ না? অ্যান্ড ফলোইং দ্য রুল উই ডিড, যে আমরা এভাবে করে এটা আমরা বুঝে নিই কিভাবে করে আমরা করব। তো ইফ উই আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পার্ট অফ দ্য থিওরেম, তাহলে আমরা উই ক্যান মোস্ট প্রবাবলি গো অ্যান্ড রাইট ইট ফর্মালি, হুইচ ইজ দিস সেম থিওরি বাট একটু জাস্ট গুছায় আমরা লিখছি। সো এখানেও অ্যাজ উই ক্যান সি হাফ টুটাকে এ পাশে আনছি, সো এটা হাফ হয়েছে। অ্যাঙ্গেল সাবটেন্ডেড বাই অ্যান আর্ক এট দ্য সেন্টার ইজ ডবল অফ দ্য অ্যাঙ্গেল এট দ্য সার্কামফারেন্স। হেন্স আমরা এখান থেকে উই মুভড অন হিয়ার। এখন দেখো উই নো এ ও বি straight angle, hence it has two right angles, so two right angle half two কেটে one right angle আসছে। and আমরা সুন্দর করে লিখতে পারবো again that ACB is a right angle, hence we can prove this theorem as well.